Hi, so we are moving to the next chapter. It's a poem, and Here I introduction by have Kamala added Das. something Kamala Das എന്ന് ഞാൻ about പറയുമ്പോൾ poet along there are with various that. choice, പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാധവിക്കുട്ടിയമ്മ പോലെ എന്ന് തന്നെ opt ചെയ്യുന്ന പോയറ്റിനെ ഞാൻ ആളുകളുണ്ട്. അധികം സ്ട്രെസ് അതുപോലെ കമല ചെയ്തിട്ടില്ല. സുരയ്യ കാരണം എന്ന നിങ്ങൾക്ക് പേര് അറിയാവുന്ന opt ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ആളുകളുണ്ട്. തന്നെ Whatever it ഒരുപാട് may. So ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചധികം വർക്ക്സും കമലാദാസ് എന്ന അതുപോലെ പേര് തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ട് അവാർഡ്സും I don't കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. suppose you to ജസ്റ്റ് follow ഗോ that ത്രൂ name. ദാറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഐ തിങ്ക് ഇഷ്ടത്തിൽ അത് ഇറ്റ്സ് ഈസിലി മാധവിക്കുട്ടിയമ്മ അവൈലബിൾ ഫ്രം എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സോഴ്സസ്. വ്യക്തിയുടെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പോയട്രി. Move to the poem in no delay. First, നമുക്ക് സ്ലൈഡ് കവർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം വരെയുള്ളത് വായിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ റീഡ് ദ ഹോൾ പോം വൺസ്, അതിനുശേഷം ഞാൻ വായിച്ചു പോകാം. ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് സ്ലൈഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ ആ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ്. I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru. I'm an Indian, very brown, born in Malabar. I speak three languages, write in two, dream in one. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny how perhaps, but it is honest. It is as human as I'm human, don't you see? It voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as cawing is to crows and or roaring to the lions. It is human speech, the speech of the mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware, not the deaf, blind speech of trees in storm, or of monsoon clouds, or of rains, or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. I was child, and later they told me I grew. For I became tall, my limbs swelled, and one or two places sprouted hair. When I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast and womb crushed me. I shrank pitifully. Then I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short and ignored my womanliness. Dress in saris, be girl, be wife, they said, be embroider, be cook, be a quarrel with servants, fit in. Oh, belong, cried the categorizers. Don't sit on walls or peep in through our lace draped windows. Be Amy or be Kamala, or better still be Madhavikutty. It is time to choose a name, a role. Don't play pretending games. Don't play at schizophrenia or be a nympho. Don't cry embracingly loud when jilted in love. I met a man, loved him. Call him not by any name. He is every man who wants a woman, just as I am very every woman who seeks love. In him, the hungry haste of rivers, in me, the ocean's tideless waiting. Who are you? I ask each and every one. The answer is, it is I. Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I. In this world, he is tightly packed like the sword in its sheath. It is I who drink lonely drinks at 12 midnight in hotel of strange towns. It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rattle in my throat. I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed. I have no joys that are not yours, no aches which are not yours. I to call myself I. So that's the poem. Okay, I know it's a bit lengthy. Okay, I will explain simply.
quickly, so you can just follow it. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കമലാദാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും, കൺഫെഷണൽ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. സോ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് ഐ, ഇവൻ ദോ ദാസ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഐ എന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എവറി മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമലാദാസ്, റൈറ്റ്? സോ ആ കൺഫെഷണൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ് കമലാദാസ്. യു നോ ദാറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എലമെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി കം ബാക്ക് ടു ദ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ. ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലും കൺഫെഷനും അല്ലാതെ തന്നെ ദർ ഈസ് ആൻ വോയിസ് ഓഫ് പെട്രിയാർക്കി, പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ടു ദ പോം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിൽ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവും, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ബാക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പോയട്രി നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ബി ദ സോഴ്സ്. സോ പെട്രിയാർക്കി എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് കൂടി ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ കമ്മിങ് ടു എ സെക്ഷൽ പൊളിറ്റിക്സ് ത്രൂ ദിസ് poem. Okay, തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം, വി ആർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദ പൊളിറ്റിക്സ്. സോ വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് ഷീ നോ വെരി വെൽ, പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളത്. കാരണം ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് കണ്ട, നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് കണ്ട എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെയും പേര് അവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അധികം ആരും ഒന്നും ഇല്ല, അധികം ഇല്ല താനും, ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ആർ മെയിൽ ലീഡേഴ്സ്. സോ കുറച്ച് പേരെ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പേരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഷീ സീസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഇസ് ദ പൊളിറ്റിക്സ്. പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ എല്ലാം നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയട്രി തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ നെഹ്റു എന്ന ടേം പറയുന്നത് വഴി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നെയിം പറയുന്നത് വഴി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഷീ സേസ് ഈസ് the poetry itself, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൽ ഡോമിനൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വിമൻ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ വുമൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 ലൈൻസിൽ തന്നെ കാണുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഷീ സൈസ് ഇസ് ഹർ ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടാഗ് ഫ്രം ദ കേസ് ഓഫ് കമലാദാസ്. കാരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസത്തിനെ ഏത് കൺസെപ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം നോട്ട് ടു സ്ട്രെസ്സിങ് ടു ദാറ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് വിൽ വ്യൂ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് Kamala Das. So Kamala Das is announcing her identity as an Indian. So she tags her color, her language, everything, and she herself explains that she is a bilingual writer. മദർ ടങ്ങിലും എഴുതുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മാനിനെ പോലെ തന്നെ കോമ്പീറ്റിംഗ് പവർ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രയും തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് അവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് ഈ ഒരു 2 ലാംഗ്വേജിൽ അവർക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരിത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഷീ വാസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ബിക്കോസ് കസിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. വൈ? ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ കൊളോണിയൽ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ്, നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ കാരണം തന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നവർ വന്നത് വഴിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൊളനൈസേഷൻ പവറിൻ്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സോ എല്ലാവരും പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് എ കൊളോണിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ മദർ ടങ് ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ്. സോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, മദർ ടങ്ങിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് others wanted her to stay from this language.
ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ഹെർ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഏത് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിലും കമലാദാസിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുവിധമുള്ള ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവരെയും കണ്ടറിയാം. അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പോലെ കൈൻഡ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശശി തരൂരിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇന്ത്യനിസം എന്നൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടേതായ വാക്കുകൾ, നമ്മളുടെ കൾച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടേംസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് വൈ ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അവേ ഫ്രം ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കൊളോണൈസർ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് എൻ്റെ രീതിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ നേറ്റീവ് ഫ്രേസസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ, വിച്ച് എവർ യു മേ കോൾ ഇറ്റ്. സോ അതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷന് പണ്ട് വേറൊരാളും കൂടി ഒരു പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് R.K. നാരായൺ സ്വദേശി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. സോ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ആ നേറ്റീവിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനിസം കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് അവർ ഓൺ സ്വദേശി ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ സൽമാൻ റുഷ്ദി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ചട്നിഫിക്കേഷൻ. ചട്നി നമുക്ക് അറിയാം, ചട്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് സിമിലർലി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ വൈ വി ആർ സപ്പോസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് അവേ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡ് അവേ ഫ്രം ദിസ് ലാംഗ്വേജ്, അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു കമലാദാസിന് ഇവരോടൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ in her opinion, she is using her language, whatever it may, either English or Malayalam, whatever it may, Hindi. She uses her language to speak her identity, and she express her joy through, she express her emotions, everything through her language. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രോസിന് കോവിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലയൺസിന് റോറിങ് അതിൻ്റെ പോലെ, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. സോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമലാദാസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എന്നും പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലാതെ ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ കണക്കെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരയടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സിന് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ നാച്ചുറൽ സിമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈലൻറ്റ് ക്രീച്ചർ ആയിട്ടല്ല അവരവരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പകരം ഓരോരോ വരികളിലൂടെ അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെയും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിനെയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും ബാക്കിയുള്ള ക്വരീസിനെയും എല്ലാത്തിനെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു വഴിയായിട്ടാണ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന പവർ. നമ്മൾ പറയും പെൻ ഇസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ സോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. സോ അവരുടെ ആ ലാംഗ്വേജിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് അവർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുകയാണ്. Okay, and also one more thing, comparison, trees in the storm, monsoon clouds, rain, or incoherent muttering of blazing funeral pyre. So silent ആയിട്ട് നിന്ന് കത്തുന്ന ചിതയായിട്ട് ഉപമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സൈലൻസ് പോലും അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വിമൻ പവർ. Now you can understand why I gave this back cover. ഒരു വിമൻ പവറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ മെയിൽ പവറിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഫിംഗർ നെയിൽ, സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വിമൻ. സോ രണ്ടും ഒരു ക്ലബിങ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് പിന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹർ മിസറബിൾ മാരിഡ് ലൈഫ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹർ, ഒരു വുമൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് വളർന്നെത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ, ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ 16 ഏജിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് മൈ സ്റ്റോറി എന്ന ബുക്കിൽ, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലും അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്, 16 ഏജിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ വാട്ട് ഷീ വാണ്ടഡ് ഇസ് ലവ്. ഒരു പ്രണയം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം, യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി ലോങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഷീ വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇസ് പെയിൻഫുൾ.
കാരണം ചെറുപ്രായമാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാരിഡ് ലൈഫിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രായമാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചപ്പോൾ വാട്ട് ഷി വോണ്ട് ടു ഫേസ് ഇസ് ദ പെയിൻ ഇൻ എ ബെഡ്റൂം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാരീഡ് ലൈഫിനെ ഒരു മിസറബിൾ കണ്ടീഷനായിട്ടായിരുന്നു അവർ തുടക്കം തൊട്ട് കണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ട്രൊമാറ്റിക് കണ്ടീഷനായിട്ട് തന്നെ ഒരു മനോനില തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ ഒരുപാട് കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഹെർസെൽഫ് ടാഗ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഇൻ എ ലവ് ദാറ്റ് ഷീ ലേറ്റർ മെറ്റ്. പിന്നീട് കണ്ട സ്കിസോഫേർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. നിംഫോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ലോങ്ങിങ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ കിട്ടിയ ട്രോമാറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ഒരു മാനായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് മെൻഷനിങ് ഹർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് നെയിം. ദാറ്റ് മീൻസ് എവ്രി മെൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ അവരതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പേര് പർട്ടിക്കുലർലി ഒരു പേര് വിളിക്കാത്തത്. എവ്രി മെൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് എ മാൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരിഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവർ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഒരു മാൻ ആയി മാറുക എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായതുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ആണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ഹെയറായി മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ചെറുതാക്കി ബ്രദറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ വുമൻലിനെസ് എന്നുള്ള സ്ത്രീത്വം എന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള വഴികളാണ് ആദ്യം അവർ നോക്കിയത്. അതിനുശേഷം പക്ഷെ അപ്പോഴും സൊസൈറ്റി അവരെ വിട്ടില്ല. സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു ഡ്രസ് ആസ് എ ഗേൾ, സാരി വെയർ ചെയ്യുക, വൈഫായിട്ടിരിക്കുക, ഡ്രസ്സിങ് ദാറ്റ് എംബ്രോയ്ഡറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, കുക്കായിട്ടിരിക്കുക, ദാറ്റ് മീൻസ് സെർവൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക, അതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ വൈഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാറ്റഗറൈസേഴ്സ് മീൻസ് ജെൻഡർ റോൾസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൺ പെൺ ഭേദത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു തപസ്യയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വഴികൾ നോക്കാനായിരുന്നു അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ മാനിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഐ. സോ നൗ ഷീ ഈസ് മൂവിങ് ടു ഹർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് ഐ. സോ ഐ എന്ന സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഐയുടെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹു ആർ യു, ഐ എന്നത് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ആ സുപ്രീം മെയിൽ ഈഗോ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറല്ല, ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈഗോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടാണ് മെയിൽ ജെൻഡർ ഐ എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. സോ ഐ എന്ന ടേം അവിടെ അത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരു വിലയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വയമേ തോന്നുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെയിൽ ഐ എന്ന ടേമിന് ഇടയിലായിട്ട് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു സ്ട്രഗിളാണ് പിന്നീട് അവർ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളിലേക്കും വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് സോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അഫിക്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ഷീത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കവറിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് സോഡ് കവർ, വാളിൻ്റെ ആ കവറിൽ അതെങ്ങനെയാണോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഐ ടു ദ മെയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി, ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി മെയിൽ പവറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ബോണ്ടഡ് ടുഗെദറാണ്, എപ്പോഴും ഇണപിരിയാത്തതുപോലെ അവർ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ജെൻഡർ ബയസ്. സോ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പട്രിയാർക്കിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി അതിപ്പോൾ ഈ ഐ എന്ന ടേമിലൂടെ അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടി പറയുന്നുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു ഫ്രീഡം, ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീഡം, സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഫ്രീഡം. ഹി ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹോട്ടൽസ് ഇൻ അൺഫെമിലിയർ ടൗൺസ്. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാം അർമാദിച്ച് നടക്കാനുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്കുണ്ട്. വാട്ട് ഐ ലാക്സ്, എനിക്കത്
ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ഫീൽസ് ഷെയിംഡ് അറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് ബീങ് ലൂസിങ് വീൽ പവർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വുമൻ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഫീൽ അഷെയിം, അങ്ങനെ തല കുനിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ദിസ് ഓൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് എ ജെൻഡർ ബയസ്. എത്രത്തോളം വിമൻ മാൻ ഡിവിഷൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഷീ കൺക്ലൂഡ്സ് ഇസ് വിത്ത് ഐ. സോ ഈ മെയിൽ പവർ, ഐ എന്ന ആ മെയിൽ പവറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്ന ഐ കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനൈനാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് എൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൂടി അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് 4 lines വാട്ട് ഷീ കംപ്ലീറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആം സിന്നർ, ഐ ആം സെയിൻറ്റ്, ഐ ആം ബിലവഡ് ആൻഡ് ഐ ആം ദ ബിട്രൈഡ്. I have no joys that are not yours, no aches which are not yours. I too call myself I. So what she says is that എൻ്റെ ഭാഗത്തും ഞാനും എല്ലാം തികഞ്ഞ ആളെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ഞാനും ഒരു സിന്നറാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗത്തും ന്യായങ്ങൾ വളരെയധികമുണ്ട്. ഞാനും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോശം കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസസ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസസും ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എന്ന സൂപ്പർ ഈഗോ മെയിൽ പവറിനെ പോലെ ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീ ദ ഐ ആൻഡ് ഹീ ദ ഐ? സോ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല, രണ്ടു പേർക്കും ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് ഈ സൊസൈറ്റി കൽപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും എന്നെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി വിളിക്കുന്നു, ഐ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ മൈസെൽഫ് ആസ് ഐ. ഓക്കെ, സോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പോയട്രി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ, ഞാൻ പറയുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനൊരു ഫെമിനൈൻ വ്യൂ, മസ്കുലിൻ വ്യൂ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കാണേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു സൈറ്റ് ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദിസ് പോയട്രി, വിച്ച് എവർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സൈറ്റ് ഓൾ ദ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ക്ലീഷേ സ്റ്റൈൽസ് ദാറ്റ് ഷീ യൂസ്ഡ്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കമലാദാസ് എന്ന റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതെന്നുള്ളതും പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചകഞ്ഞു പോകാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹൗ ഷീ പോർട്രേറ്റഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് I never call it as male chauvinism, but male masculine concept and feminine concept in her view. അത് നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ